उधर जाके भी चेक कर लो। सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसे छपे संत प्रसाद चक्र चिन्ह निर्बल जात पात नहिंजे रूप रंग रेख पेख को कह न सुगत के अचल मूर्ति अनपाप प्रकाश मित्तोज कह जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गण जय तिर पवन महीप सुर नर असुर नेत वेत वन तृण कहत वह सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वन सिमत तिर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कहत वह सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्ण सिमत। छत्र चक्रवर्ती चित्र चक्र पुगते शुभम सर्वदा सर्वजूते कालम प्रणाशी दयालं स्वरूपे सदा युंग संगे अपंगम गुरुते छत्र चक्रवर्ती चित्र चक्र पुगते शुभम सर्वदा सर्वजूते कालं प्रणाशी दयालं स्वरूपे सदा युंग संगे अपंगम गुरुते ज्योत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो ताते अमृत हो तत् तत् मिलायो अंगद कृपा तुहार अमर सतगुर थिर पियो अमरदास अमृत शत्रु रामै दियो रामदास दर्शन पर से पै मथुरा अमृत बैण मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नैन कर समुद्र भैरू प्रगट हर नाम उदाहरण बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मिल पेख पारतास में अगर न कोई मन बच जिन जानियो कहते समसर सोई तरन गगन नव खंड में जोत सैरूपी रहो पार पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन पर तक हर तरन गगन नवखंड में जोत सैरूपी रहो पार पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन पर तक हर सो कोटल गुरु सेवी है एन सै शुभाए दर्शन पर सै गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत कसम दीन अरसों कुरसों चटिए तो डिठे सच्चे पातशाह मल जन जननी कटिए सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहन शाह इस पास बैठे सोहिए सबना लावे शाह सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहन शाह इस पास बैठे सोहिए सबना लावे शाह। वाहिगुरु साहब जीओ तनासरी महला पहला शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा सहारा हाउ नाम हर का सदो सदा जाचो देहो प्रभ धरनी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना
ਗੁਰਬਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣਾ, ਨਿਤ ਸਾਜ ਤੀਰਥ ਮੱਜਣਾ। ਸਾਜ ਨ ਲਾਗੈ ਮੈਲ ਕਿਆ ਮਨ ਧੋਈਐ, ਗੁਣਹਿ ਹਾਰ ਬਰੋਏ ਕਿਸ ਕੋ ਰੋਈਐ। ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੈ ਤਰਾ ਤਾਰਾ, ਉਲਟ ਜੋੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪ ਪਰਸ ਪਰਮ ਧਿਆਨੀ, ਸਾਚ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦਨ ਹਰਖ ਸਾਚਾ, ਦੁਖ ਕਿਲ ਮੁਖ ਪਰ ਹਰੇ। ਸਚ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਸਚ ਮਦੇ। ਸੰਗਤ ਮੀਟ ਮਿਲਾਪ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੋ, ਗਾਵੈ ਗਾਵਨ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੋ। ਸਾਰੇ ਸਾਚੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਪੁਨ ਦਾਨ ਦਇਆ ਮਤੇ। ਤਿਰ ਸੰਗ ਭਾਵੈ ਸਹਿਜ ਨਾਵੈ, ਬੇੜੀ ਕਾ ਸੰਗ ਸਤ ਸਤੇ। ਆਰਾਧ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਚਾ, ਨਿਤ ਦੇਹ ਚਰੈ ਸਮਾਇਆ। ਗਤ ਸੰਗ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਸੰਗਤ, ਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਇ, ਕੇਵਲ ਆਖੀਐ। ਹਉ ਮੂਰਖ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਸਮਝਾ ਸਾਖੀਐ। ਸਚ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਖੀ, ਤਿਤ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮੇਰਾ। ਪੂਜ ਕਰੈ ਆਵੈ ਬਿਨ ਲਾਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਚੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਆਖਣ ਝੂਠ ਨ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੀ, ਭਰ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ, ਮਨ ਮਾਂਜੈ ਸਚ ਸੋਈ। ਆਖਣ ਝੂਠ ਨ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੀ, ਭਰ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ, ਮਨ ਮਾਂਜੈ ਸਚ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਮਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਰਮ ਮਹਾਨ ਵੈਰਾਗਮਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਪੂਰਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
वो भी सिक्ख्या देने वास्ते आप ही सेवक रूप हो के साढ़े ताईं ये दस दिता कि इस तरह जोड़ा कोई सेवा करता है गुरु की और पूरी आग्ञा दे विच रहिंदा है, वो गुरु का ही स्वरूप हो जाता है। जैसे सतगुरु साहिब जी का वचन है, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को करे बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बने है तो सब में एक समान। साहिब जो सर्वत्रदाई मालिक है, सिरजनहार वाहिगुरु, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ सेवा करता है, सेवा की करनी उनकी आग्ञा विच चलना। वो सेवक कहा जाता है जिहड़ा पूरा आग्ञा विच चल पवे, तो साहिब जिहड़ा है वो तो सेवने योग है ही है, सेवा करने लायक है ही है। तो जिहड़ा सेवक है वो भी सेवा करदा करदा आग्ञा मनदा, वो भी संसार दे विच सारिਆਂ ਦੇ सत्कारयोग हो जाता है, बल्कि गुरु स्वरूप ही हो जाता है। जिस तरह आप गुरु नानक साहिब जी ने कि किसी के मन दे विच शंका न रह जाए कि मैं बड़ी सेवा की है, अगे गुरु पदवी दे मैं योग सी, मैनू गुरता मिलनी चाहिए सी, ये भरम ना रह जाए। तो गुरु नानक साहिब जी ने अखीर दे समय धानक रूप रहा करतार, मैं पत की पंद न करनी की कार, ऐसा स्वरूप धारण किया वे सारे जिन्हें सिक्ख्या लैण वाले सतगुरां तो सिख होंदे सी, वो सतगुरु ने एक स्वान दो स्वानी नाल हल्के पहुँचे सदा बया, ऐसे वस्त्र पहन ले, एक कुत्ती लै ली नाल ते एक कुत्ता ले लिया, ते वस्त्रां दे उत्ते लस्सी दे होर चीज़ दे छिट्टे छिट्टे पा ले। ते चल पे कोई जिहड़े आपो अपने विचारों वाले होंदे भी सतगुरु साहिब जी का ऐसा स्वरूप धारण किया भी ये ठीक असल रूप दे विच नहीं रहे। जिस तरह सतगुरु साहिब जी की माया पाई हुई सी अपने सारे परिवार से, तो जिस वेले ऐसी परख की करतारपुर साहिब विखे 7 दिन मीह पैंदा ही रहा, झड़ी लगी रही, अग भी नहीं बल सकी क्योंकि लकड़ां नाल अग बलनी सी।
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। 7 ਦਿਨ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜਨਗੀਆਂ ਬੇਅੰਤ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਿਠਾਈਆਂ ਝੜੀਆਂ, ਲੱਡੂ, ਪੇੜੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਹੋਰ ਰਸਗੁੱਲੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2-3 ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ? ਹੁਣ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਟ ਲੁਟਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਐਨ ਅਚਲ ਰਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ।
इस तरह ये 2-3 रह गए। तो सतगुरु साहब जी ने इन्होंने कहा भी एक सीढ़ी बनी हुई है, जिवें मुर्दे नूं फूकण वास्ते रखिया होवे, उस तरह का दृश्य सतगुरु साहब जी ने प्रगट कर दिता। तो क्या भी चंगा है ये जिहड़ा मुर्दा है ना, इनू खाओ। हुण हुक्म मनना है। बाबा बुढ़ा साहब जी 6वें पातशाह के स्वरूप तक रहे ने। तो 6वें पातशाह ने बाबा बुढ़ा साहब जी तो पूछा सी, जो गुरु नानक साहब जी ने परख की सिੱਖੀ ਦੀ, तो तुसीं उत्थे सी, किवें गल हुई? ये कहते जी असीं तां उह झाड़ियां वाले लुगे, गुरु अंगद साहब रह गए। उन्होंने कहा भी तुसीं खाओ। तो वो गए तो वो जिहड़ा सीढ़ी ते मुर्दा सी उत्ते कफन पाया होया सी, ਇਹਦੇ पैरों वालों सिर तक आले दुआले फिरन लग पे। कहते पुरखा तेनों कहा भी मुर्दा खा, तो खांदा क्यों नहीं? कहते जी हुक्म होवे सिर वालों खावा कि पैरों वालों खावा? सतगुरु साहब जी ने कहा पैरों वालों लैके सारा ही खा जा। जिस वेले चादरा चुकिया तो वो एक आकार ही बनया होया सी, जिवें मनुख दे अंग हुंदे ने, पर सी वो 3 मेल का कड़ाह प्रशाद। तो जिस वेले ये छकन लगे, कहते ठहर जा, कोई ना कहे। तो बाबा बुढ़ा साहब जी ते नाल होर गुरसिख जिहड़ा सी उन्होंने बुला लिया, छको। इस तरह परख दे विच वो पूरे निकले सी गुरु अंगद साहब। इवें ही आप सी भी साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कहे बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बने है तो समय एक समान। वाहिगुरु दाए गुरु कलगीधर जी ने कहा, उसने कि खेल है सगत जगत। जपजी साहब जी ने श्लोक दे अंत ते ये जपजी साहब दी पौड़ियां ने, ये श्लोक है। एक श्लोक पहला आंदा है, वो बन के 38 पौड़ियां दे 40 रूप दे विच गिणियां जांदियां। उदों एक सिख जिहड़ा सी वो पूरा उन हुक्म मनिया ते गुरु रूप हो गया। ते सारे ने भरम दूर हो गए। नहीं तो आम संसार में हुंदा है भी पिता की कोई पदवी है या जायदाद है, उसका मालिक उन्होंने पुत्र होंगे। उन्होंने हुक्म मनिया, होर सिखा ने मनिया, एक सिख ही वो गुरु स्वरूप होया। इसी तरह ही जिहड़ा भी कोई गुरु का हुक्म मनता है, पूरा मन ले, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। जिहड़ा परमेश्वर का हुक्म मन ले, जैसे पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस,
ओहो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। ये अकाल गो बाणी कहते। एक तो गुरुमुख द्वारा है बाणी इस तरह ही उचारण जी, या भगतों की बाणी भी है, भट्टां की बाणी भी है, पर ये सीधी अकाल पुरख वाहिगुरु वालों आज्ञा है, रजा है, सतगुरु की ये सिक्ख्या है, सच्ची उगाही है कि जीव जी तू मैनू मिलना चाहना है तो पहला मरण तो मरण की हुंदा एक मरना तो ऐसा है भी जिहड़ा शरीर छड्ड जाना है। शरीर वखरा रह गया, उहदे नाल कोई तअल्लुक नहीं रहा। एक तो इहनूं भी मरना कहंदे ने, उहनां संबंध नहीं रहा। पर गुरु घर दे विच जिहड़ा मरना क्या है, वो अपनी मर्जी छड्डनी है। मर्जी दे ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ। ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਮ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਹੋ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ परमेश्वर का नाम है। वो भी गुरु द्वारा प्राप्त किया हुआ है। गुरु की सिक्ख्या अनुसार कमाया हुआ है, मनन किया हुआ है, निदासन किया है, धारणा की ते पंचां का गुर एक ध्यान जिसका नाम है। समझण वास्ते अपने शरीरां दे नाम रखे हुए ने। उस नाम तो साडे व्यक्ति दी समझ आ जाती कि अमका है। वाहिगुरु दे बेअंत नाम हन। वह सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्ण समत। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ जमीन जवान के विषय समस्त ज्योत एक है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। फिर उसे ज्योत नू जागत ज्योत जपै निष्पासर, एक बिना मन नायक नाम। वो एक वाहिगुरु ज्योति स्वरूप है। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसदा चानन सब में चानन होए। सुखाड़ा समझण वास्ते और ना ਵਧੇਰੇ विस्तार विच जाण वास्ते
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਥਾਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਵਾਦ ਹੈ, ਆਭਾਸਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਛਿੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਦ ਨਾਮ ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਕਥਨ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਔਰ ਆਭਾਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਗਮ ਗੋਚਰ, ਲਖ ਅਪਾਰ, ਅਪਰੰਪਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਲਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਵਰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਬਿੰਬ ਕੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੁੰਭ ਬਿਗਰਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਦਕ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਘੜਾ, ਕੁੰਭ ਨਾਮ ਘੜੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਹੈ। ਘੜਾ ਭੰਨ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਤःਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸਵੱਛ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹ ਅਭਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਦ ਤਾਈਂ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨਾ ਰਹੀ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਭੈ ਹਰਨ, ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਏ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਵਾਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਵਾਕ ਸ਼ੰਤ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਝਣੇ ਸੌਖੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਮੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਜੈਸੇ ਜਾਹਰ ਨਵੀ ਤਪੈ ਭਗੀਰਥ ਆਣੀ, ਕੇਦਾਰ ਥਾਪਿਓ ਮੈਂ ਸਾਈ। ਵੀ ਉਹਨ ਤਪ ਕੀਤਾ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਖੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੇਦਾਰ ਥਾਪਿਓ ਮੈਂ ਸਾਈ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਰਫਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰ ਨਾਮ ਸਰੋਵਰ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਸੀ, ਅੰਗ ਝੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਭਗਤੀ ਕਿੱਡੀ। ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਦਿਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ 7 ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰਭਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਭੇਖਧਾਰੀ। ਉਹ ਭੇਖਧਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ 4 ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਹਟਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਉਹ ਭੇਖਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਖ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਭੁਜਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਹਟਾਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਉਹ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਈ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਪੇ ਫਾਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝ ਭੇਜੇ ਆ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਪਾਜ ਵੀ ਗੁੱਡਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਪੈਦਾਇਕ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਜ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹ ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਜਪੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ।
ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੰਨੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਉਸਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਣੀਏ ਸਦਾ ਬਸ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਖੇਲ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਪ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਤੁਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਧਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਰਥੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਰਥੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ, ਵਰਤਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਉਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਹੀ। ਤੇ ਪਿਰਥੀਆ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ। ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ। ਕਿਉਂ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਰ
ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਟੱਪੇ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ, ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਪੁੰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਸਦ ਹੈ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਤ ਤਥਾ ਸਤਿ ਡੂਮ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ 1919 ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੂਰਾ। ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੌੜੀਏ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਵਈਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਕਸੌਟੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਜਾ ਉਸਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੰਡੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਔਰ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੇ
वो फिर शब्द गुरु महाराज ने लिखे बाहर जाके भी तुसी हाँ लाहौर जाओ। सतगुरु रामदास साहिब जी का वड्डा भाई संघारी सी। इन्हां दा गुरु महाराज गुरु रामदास जी के परिवार का गुरु अर्जन साहब जी का ताया लगता सी। ये आए कि महाराज उदों गुरु रामदास साहिब जी जिहड़ी उम्र दिती सी गुरु अमरदास साहिब जी ने 6 साल की सी उदों अमृतसर सरोवर की सेवा करवा रहे सी ते समा उन्ना ही सी। इस करके ये आए भाई साहब जी इस तरह मेरे बड़े पुत्र की शादी है तो थोड़ा भी पुत्र ही है, तुसी कृपा करके चलो। कारज थोड़े गया बहुत सफल होगा, पूरा होगा। गुरु रामदास साहब जी ने कहा भी साड़ी तो सेवा लाई हुई है, गिणिया मिणिया समा है, असी तो नहीं जा सकते तो तुसी जाओ। गुरु नानक साहब जी आप हाजिर नाजर ने, उन्होंने ध्यान दे विच करो, कारज आप ही सफल करने वाले ने। ये बड़े सियाणे सी, संसारी तौर पर भी इन्होंने कहा भी चलो वंश है, संसारी रीति भी है, जी तुसी नहीं जा सकते तो अपना कोई पुत्र कर दो। तो गुरु रामदास साहब महाराज जी ने किरथिया वड्डा सी तो यही सारा जिन्ना भी इसका कंट्रोल किया सी। संगतां की माया से आए गए नूं पुछ गिछ करनी, लेना देना, माया सामनी सब सी इहदा। और इन्हूं पूरी आस सी मैं वड्डा आया, चुस्त चलाक भी बहुत सी दृष्टि के नाल ते मैं ही गुरु बनना है। ये दूजे किवें बन सकते हैं? महादेवता वो मस्ती रहिंदा है। गुरु अर्जन साहब जिहड़े ने वो छोटे ही ने। इन जवाब दे दिता, कहता जी मैनू तो बड़े रजेवे ने इत्थे संगतां दा काम करना। गुरु रामदास साहब जी ने कहा कोई होर साम लूगा? कहता नहीं बहुत धुप की गल है, मैं सार नहीं सकता। चलो महादेव नूं क्यों कहा तो इन्हें कहा जी मैं तो यह जे संसारी रिश्तियां दे विच कोई एडा मैनू पता ही नहीं जान आउण दा। तो गुरु अर्जन साहब जी ने कहा भी उधर माता जी ने पता लग्या भी मैं वर भी लिया होया भी घर दी घरे रहावे। पर गुरु अमरदास साहब जी ने कहा तुसीं दरिया दे पानी रुकते नहीं हुंदे, तुसीं रुकिया तो कष्ट आउणगे, कुर्बानियां देनियां पैणगियां, गुरु तो बन जाणगे। कहंदी कोई नहीं, ये होरना तो जरिया नहीं जाना, साडी बंसी जरूरी। तो ये चले गए। गुरु अर्जन साहब महाराज ने कहा भी देखना पुत्र जी तुसीं जवाब नहीं देना। तो इन्हां दा इन्ना प्रेम वैराग हर वेले सी भी गुरु रामदास साहब जी के नाल ही रहिंदे, जो आग्या करते वो करते, दर्शन ही करते रहंदे। तो जाना इन्हां नूं भी बड़ा मुश्किल सी। जैसे कईयां दे परम कीते भी खाना पीना भी सब कुछ है, दर्शन करके ही है। तो गुरु रामदास साहब जी ने कहा जाओ और आनंद कारज अपने भाई का करवा के उत्थे जिहड़ी साडी जगह है उत्थे धर्मशाल बनाउणी है। धर्मशाल बना के तो उत्थे गुरु की सिक्खी का प्रचार करना है। जब तक असीं हुक्म नहीं करते उद तक ही आउणा नहीं। उत्थे गए, वो कारज करके तो धर्मशाला बनाती। धर्मशाला बनाती तो उत्थे विचार करन लग पे संगतां दे नाल। ते हर वेले खिच रहे भी कदों जाइए, कदों हुक्म होए। उत्थे वे इनू तर तीव्र तम वैराग कहते हैं। जिस तरह सतगुरु साहिब जी दे मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई बिल्प करे चातर की न्याई। हाँ कोली जी अकोल कमाई गुरु दर्शन संत नाले गुरु नाले संत। शांत स्वरूप संत प्यारे जी। ये फिर शब्द उच्चारण किए। पृथ्वी बड़ा चुस्त चलाक सी, उन 2 चिट्ठियां तो जाने दित्तियां, तीसरी जड़ी सी फिर
सतगुरु साहिब जी ने कहा तू आप मिली उन्होंने न मिली। वो पहुँच गई, सतगुरु साहिब जी ने बुला के तो पिरथीए ने भी कहा तू इं करता रहा, ये कहना तुसीं मेरे ते दोष लाउंदे हो। वो चिट्ठी जिहड़ी सी इहदी जेब च पाई सी, किते नहाउंदा सी, इहदे घर वाली वो अपना ਇਹਦਾ ਚੋਲਾ ਇਹਦਾ ਕੋਟ ਜਿਹਾ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਹ ਤੇਰਾ ਚੋਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਨ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਆ ਚਿੱਠੀ ਆ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਹੀ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂਹੀਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਭਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੋਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੀਏ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੱਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪੱਗ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਓਏ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੱਗ। ਦੇਖੋ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼। ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੱਗ ਦੇ ਗਏ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਅਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਕੇ ਅਤੇ ਜਪ ਤਪ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਧਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਉਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮਹੰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੱਗਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, 2 ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਮਾਨਤੀ ਮੁਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੋ ਵਧੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਚਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤਨ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਕੌਣ, ਆਪ ਨੰਡੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ ਸੂਫੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਤਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਤਰਮੁਖ ਮੰਨਣ ਨਿਧਾਸਨ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਖਾਈ ਨਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖੀ। ਚਲੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਕਈ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਪ ਵੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਰਕਾਬ ਫੜਨੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਫੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਧੀਰ ਜੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੇ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਉਡੀਕ ਰੱਖੋ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਦੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਤ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਧੁੱਪੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬਸਦਾ ਕੋਈ ਖੁਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਵੇ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਬਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2200 ਸਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਫਿਰ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਫਿਰ, ਤੇ ਔਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਣੇ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਬਣਾਓ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਭਜਨ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਚਾਹੇ 35,000 ਫੌਜ ਆਈ, ਚਾਹੇ 75,000, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਹੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ। जब आपकी राउत निदान बनो अत ही रन में तब जूझ बनो। भी ऐसे सिख बनाना है, ये दबाई जाते हैं मुसलमान होर या घट जाते हैं, और परमेश्वर नूं सीस देने वाला हो। सो ये गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने फिर नाले गुरसिखां की वडियाई देख लो। बाबा बुढ़ा साहब जी भी उन्होंने बचनों नाल ही गुरु हरगोबिंद साहब जी का अवतार होया। सो बेअंत बेअंती गुरु महाराज जी की एक कृपा विचार है। तो जिहड़ा कोई कारण तो होर भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, पर दो कारण वड्डे बने। एक तो चंदू का भी चंदू ने सतगुरु महाराज ने तसीह दिते ते शहादत का कारण बने। दूसरा ये नाल ही चाहे भी तो रहे सी, जे जहांगीर कहता नहीं रोकदा ते वो कर सकता सी। चंदू ने देखा भी इन्हों के वेले बहुत सिक्खी का विस्तार हो रहा है, मुसलमान फकीर भी चुके जा रहे हैं, रब समझते हैं। इस तरह तो इन फिर ये भी ये दुकान मैं बंद करना चाहता सी। ये भी ईर्खा सी कि पहला तो चलो इस तरह शहादत कर दी सतगुरु अर्जन साहिब जी की। उन्होंने तो ये सिक्ख्या देनी सी सारी गुरबाणी अनुसार, इत्थों तक भी होवे, सच तो नहीं हटना, किसी ये या हो तो
ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਰਾਜੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਜੋ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਨੁਕਰਜੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੱਗਾ ਡਿੱਗਣ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕੰਬ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਠੀਕ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੋਊਗੀ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ ਹਵਾਲੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਲੂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹਣੀ। ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਭੋਗ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੁਣਿਆ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਬੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ।